Question number 1. Which part of Indian Constitution is defined about emergency provisions? Indian Constitutionൽ എമർജൻസി പ്രൊവിഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാർട്ട് ഏതാണ്? Part 18. Question number 2. Which article of the Indian Constitution provides the right to constitutional remedies to Supreme Court? ഇത് റിട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. റിട്ട് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ടാണ്. ആൻസർ Article 32. Question number 3. 86th Constitutional Amendment in 2002 inserted Article 21A. What fundamental right does it provide? 21A എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് right to education. Question number 4. Which writ can be helpful in securing the release of a person unlawfully detained? ഒരാളെ അന്യായമായി തടങ്കലിൽ വെച്ച ഏത് റിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്? Habeas corpus. Question number 5. Basic structure of Constitution is unamendable according to the verdict in. Keshavananda Bharati case. Question number 6. The practice of transferring the lawmaking powers to the executive by the legislature due to lack of time and expertise is known as. എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ലെജിസ്ലേച്ചർ നിയമം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ആ പവർ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും. പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ബൈലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേര് delegated legislation. Question number 7. The Charter of Fundamental Rights in Indian Constitution is adopted from the Constitution of which country? ഇതൊരു ഐഡിയ എടുത്തത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്നൊരു ഐഡിയ ഏത് രാജ്യത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത്? USA, അമേരിക്ക. Question number 8. To whom a governor addresses his resignation? ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസിഗ്നേഷൻ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? പ്രസിഡന്റ്. Question number 9. The retirement age of a Supreme Court judges. സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏജ് എത്രയാണ്? $65. Question number 10. The chairman and members of Union Public Service Commission are appointed by. ചെയർമാനെ മെമ്പേഴ്സിനെയും യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പ്രസിഡന്റ്. Question number 11. Identify the constitutional amendment through which a list of fundamental duties was inserted to Indian Constitution. അത് ഏത് അമെൻഡ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയണം. ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക്.
42nd Amendment. Question number 12. The provision regarding the appointment and conditions of service of the Controller and Auditor General of India are laid down in. ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിനെ കുറിച്ച് അവർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Article 148. At the question number 13, the right to free and compulsory education is provided to the children between dash under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009. ഏത് ഏജ് മുതൽ ഏത് ഏജ് വരെ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? 6 to 14. 6 മുതൽ 14 വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. Question 14. The National Human Rights Commission was established in the year. നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം? 1993. 1993 നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15. ഹൂ ഈസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ രാജ്യസഭ? രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണ്? ദ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ്. വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ് രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. Question 16. In which year the National Development Council NDC was established? NDC എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഏത് വർഷമാണ്? ആയിരത്തി 1952. Question 17. Which of the following article of the Constitution deals with the fundamental duties of the Indian citizens? ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിനെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ്? ആർട്ടിക്കിൾ 51A. 51A ആർട്ടിക്കിളാണ്. Question 18. The authority to issue writs for the enforcement of fundamental rights rest with. അപ്പോൾ ഈ റിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ്? ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈക്കോർട്ട്. അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും. സുപ്രീം കോർട്ട് 32, ഹൈക്കോർട്ട്സ് 226 ആർട്ടിക്കിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Question 19. The fundamental rights of the Indian citizens are enshrined in. ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ്, ഏത് പാർട്ടിലാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്? പാർട്ട് 3, 3-ാം പാർട്ടിനകത്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പാർട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓരോ പാർട്ടിൽ അതിൽ പാർട്ട് 3-ലാണ്. Question number 20. The Public Service Commission in India as the Union Public Service Commission was established in the year. യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷം ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. 1926. Question number 21. Which constitutional amendment made right to free and compulsory education as a fundamental rights? Free and compulsory education to children. അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ നോക്കിയതാണ്, അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ഏതാണ്? 86 അമെൻഡ്മെൻറ്റ്. 86ാമത്തെ അമെൻഡ്മെൻറ്റിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 22. The President of India can be impeached for violations of the Constitution with which article? പ്രസിഡൻ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ
ഇംപീച്ച് ചെയ്യാൻ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും വയലേഷൻ വരുത്തിയാൽ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആർട്ടിക്കിൾ 61 ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ആർട്ടിക്കിൾ 61. Question 23. The ministers of the state government are administered the oath of office by. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മന്ത്രിമാർ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലുന്നത് ആരുടെ മുന്നിലാണ്? ഗവർണറിൻ്റെ മുമ്പെയാണ് മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിലെ മിനിസ്റ്റർമാർ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലുന്നത്. Question 24. By which constitutional amendment act was the voting age lowered from 21 years to 18 years? ഏത് അമെൻഡ്മെൻറ്റിലാണ് വോട്ടിംഗ് ഏജ് 21 ആയിരുന്നത് 18 കുറച്ചത്? 61st അമെൻഡ്മെൻറ്റ് 1988. 61st അമെൻഡ്മെൻറ്റ് 1988. Question 25. Name the President of the Constituent Assembly of India. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു? ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന വ്യക്തി. Question 26. നാഷണൽ വോട്ടേഴ്സ് ഡേ ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഓൺ വിച്ച് ഡേറ്റ്? വോട്ടേഴ്സ് ഡേ, നാഷണൽ വോട്ടേഴ്സ് ഡേ ഏത് ഡേറ്റിലാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്? 25th ജനുവരി, 25 ജനുവരിയിലാണ് നാഷണൽ വോട്ടേഴ്സ് ഡേ. Question 27. The concept of single citizenship has been adopted from which country? സിംഗിൾ സിറ്റിസൺ, ഇന്ത്യയിൽ സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ ഈസ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം. ബ്രിട്ടൻ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത് ആ ആശയം. Question 28. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് NITI ഇൻ നീതി ആയോഗ്? നീതി ആയോഗിലെ NITI എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ്? നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ. അതാണ് NITI എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. Question 29. ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വാസ് ബോറോവ്ഡ് ഫ്രം. എവിടെ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്? ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അത് എവിടെ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത്? ഐറിഷ് റിപ്പബ്ലിക്, അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് അത് കടമെടുത്തത്. Question 30. ഹൂ ആക്ട് ആസ് ദ ഫ്രണ്ട്, ഫിലോസഫർ ആൻഡ് ഗൈഡ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് കമ്മിറ്റി? പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ടും ഫിലോസഫറും ഗൈഡൊക്കെ ആരാണ്? അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? കൺട്രോളർ ആൻഡ് ആഡിറ്റർ ജനറൽ. കൺട്രോളർ ആൻഡ് ആഡിറ്റർ ജനറലാണ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ടും ഫിലോസഫറും ഗൈഡും ഒക്കെ. Question 31. The chairman and members of the State Public Service Commission are appointed by. ചെയർമാനും മറ്റു മെമ്പേഴ്സിനെയും സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ദ ഗവർണറാണ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Question 32. Right to property was removed from the list of fundamental rights by the. അത് അമെൻഡ്മെൻ്റാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പ്രോപ്പർട്ടി മുമ്പ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നു, അത് പിന്നെ അമെൻഡ് ചെയ്തു മാറ്റി. അപ്പോൾ അത് ഏത് അമെൻഡ്മെൻറ്റിലാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 44th അമെൻഡ്മെൻറ്റ്, 44ാമത്തെ അമെൻഡ്മെൻറ്റാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമെൻഡ്മെൻറ്റാണ് 44th. Question 33. Which amendment of the Indian Constitution has abolished the nomination of Anglo-Indians to the Lok Sabha and Legislative Assemblies? ആംഗ്ലോ-ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ലോക്സഭയിലോട്ടും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലീസിലോട്ടുമുള്ള നോമിനേഷൻ അത് അബോളിഷ് ചെയ്തത് ഏത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ്മെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ്? 104th അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ആക്ട്, 104ാമത്തെ അമെൻഡ്മെൻറ്റിലാണ് അത് റിമൂവ് ചെയ്തത്, അബോളിഷ് ചെയ്തത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 34. ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ഹൂം? ആരാണ് നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദ പ്രസിഡൻ്റാണ്
നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Question 35. The concept of fundamental duties in the Indian Constitution has been borrowed from. ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്. അത് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന്, ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്? ബോറോവ്ഡ് ഫ്രം വെയർ, എവിടെ നിന്ന് കടമെടുത്തു? USSR, റഷ്യ എന്നാണ് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. Question 36. Which schedules contain the provisions regarding administration of scheduled areas and tribal areas? ഷെഡ്യൂൾഡിൻ്റെ നമ്മളെ ഷെഡ്യൂളുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്. ആ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് ഷെഡ്യൂളിലൊക്കെയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസും ട്രൈബൽ ഏരിയാസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 5th and 6th ഷെഡ്യൂൾ 5ലും 6-നകത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Question 37. Which of the following reads issue a command to a public officials asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform? ഒരു പബ്ലിക് ഒഫീഷ്യൽ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് റിട്ടിന് നമുക്ക് ഹൈക്കോടതിയോ സുപ്രീം കോടതിയൊക്കെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് ഏത് റിട്ടാണ്? മാൻഡമസ് എന്ന് പറയുന്ന റിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത്. Question 38. The President's rules can be imposed in state under which article of the Constitution of India? സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ റൂള് ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ റൂൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സ്റ്റേറ്റിൽ? ആർട്ടിക്കിൾ 356, 356 ആർട്ടിക്കിളിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 39 ആണ്. വിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ആക്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ദ പവർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് എ പ്രൊക്ലമേഷൻ ഓഫ് പ്രസിഡൻസ് റൂൾ ബിയോണ്ട് 1 year? ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പാർലമെൻറ്റിന് പ്രസിഡൻസ് റൂൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഏത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻഡ്മെൻറ്റിലാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നാണ്? ദ 44th അമെൻഡ്മെൻറ്റ് 1978, 44ാമത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമെൻഡ്മെൻറ്റാണ് 1978. അതിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Question 40. ഹു അപ്പോയിൻറ്റ്സ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ? ആരാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദ ഗവർണറാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Question 41. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഐറ്റംസ് ഫാളിംഗ് അണ്ടർ ദ ഗവേണിംഗ് പവർ ഓഫ് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ്? ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏത് ഭാഗത്താണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? 12th ഷെഡ്യൂൾ, 12ാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ അകത്താണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Question 42. നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് STs ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അണ്ടർ വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ? നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം? ആർട്ടിക്കിൾ 338A, ആർട്ടിക്കിൾ 338A പ്രകാരമാണ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത 43 ആണ്. Question 43. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ഓൾ കേസസ് ഇൻ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഇൻ വിച്ച് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് കൺസേൺ? ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്ന ആൾ, അവരെ പറയുന്ന പേര്? അറ്റോർണി ജനറലാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കേസുകളിലും ഹാജരാകുന്നത്. Question 44. The emergency provisions of the Constitution of India have been borrowed from? എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻ, നാഷണൽ എമർജൻസി, സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി, ഫൈനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി ഒക്കെ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിളുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കടമെടുത്തത് എവിടെ നിന്നാണ്? ജർമ്മനി എന്നാണ് അതൊക്കെ കടമെടുത്തത്. Question 45. 42nd Amendment Act was adopted by the Parliament in? അത് ഇയറാണ് പറയേണ്ടത്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻഡ്മെൻ്റ് ആണ്, ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 1976, 1976 വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമെൻഡ്മെൻ്റ് ആണ് 42nd Amendment. Question 46.
Which article of the Constitution of India says there shall be a council of ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President? ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഹെഡായിട്ടുള്ള കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എയ്ഡും അഡ്വൈസും കൊടുക്കും പ്രസിഡൻറ്റിന്? ഏത് ആർട്ടിക്കിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ആർട്ടിക്കിൾ 74, 74ാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളിനകത്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Question 48. Who is the chairman of the Planning Commission? ആരാണ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ? പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ. Question 49. Who said the preamble is the key to the constitution? ആരാണ് പറഞ്ഞ പ്രിയാമ്പിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ താക്കോലാണ്? ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ. അംബേദ്കറാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. Question 50. The concurrent list in the Constitution of India was adopted from. കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് എവിടെ നിന്നാണ്? വേറൊരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ്, വേറൊരു രാജ്യത്തു നിന്നാണ്. ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. എൻ്റെ ആൻസർ ഓസ്ട്രേലിയ. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ്.